गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन बिघ्नन के नाशक बिघ्नन के नाशक श्री हर गोबिंद सुमत परनाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह बेसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा एक ओंकार सतगुरु साधु सच हुए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा दब के सगरे कोट करण ते डरे गुरु के क्रोध करण ते सब मसंद मन कोटे हुए महा मसंद हरिव जिन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आप जी पवित्र इतिहास की कथा विचार सरवण कर रहे सी जिस वेले धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने मसंदां की परीक्षा लई और मसंद गुस्सा करन लगे भी असी बहुत समय तो काम करते हाँ तो सानू तुसी चोर क्यों कहते हो। तो अखीर इन्हां दे मुखी चेतों मसंद की चोरी फड़ी गई जिहड़ा बड़ा कीमती चूड़ा जिहड़ा इसने अपने घरे लुको लिया और घरे लुको करके गुरु प्यारिओ सिख नूं इसने कंगाल दसिया तो सतगुर जी नूं गुस्सा आ गया तो अखीर सतगुरां ने फिर सिखां नूं भेज के इहदे घर जिथे चवारे विचों चूड़ा लुकोया होया सी वो चूड़ा जिहड़ा है मंगवा लिया। फिर पछेमान होया हैरान होया। सतगुरु पातशाह जी कहंदे हुण चोर निकलिया ना तू हुण तेरी सफाई करदे आ तू बहुत गंदा हो चुके हैं पूजा धान दे नाल तेरी आत्मा की सफाई करदे आ सिखो इहदा इशनान कराउणा आपां कड़ाहा चढ़ाओ ते पानी दे विच गुड़ पा के उसनूं उबाला दिओ। ते जिस वेले वो गुड़ पानी दे विच उबालिया गया उबलण लग्या ते सिखां दी ड्यूटी लाई पातशाह कोल खड़ के वेखदे रहे अते गुरु प्यारिओ कड़छे भर भर के इस चेतो मसंद दे शरीर उपर पाए गए जो काफ़ी डाढ़ा मोटा सी। अखीर गुरु प्यारिओ तड़फदा होया है और बचन दे वास्ते बेनतियां करदा पर पातशाह कहंदे नहीं हुण तेरा ही जिहड़ा है तू मैनू बाल बुद्ध कहंदा सी हुण बाल बुद्ध है। बाल बुद्ध का मतलब है कि बच्चे नूं जिहड़ा है किसी दे दुख नाल कोई तलक नहीं हुंदा। पुराने समय च तीयां च बीबियां जांदियां नाल निक्के बच्चे चले जांदे पेड़ां विच अक्कां उत्ते टिड्डे आके बह जांदे हरे रंग दे ते बच्चे खेड़ खेड़ विच उन्हां जानवरां नूं फड़ के ते उन्हां दे विच सूलां खवाउण लग जांदे। तो चेतो मसंद कहना तुहाडी अजे बाल बुद्ध है तुहानू की पता असी किवें गुरु घरां दी सेवा कर रहे हैं किन्ने लंबे समय तो तुसी बच्चों वालियां गल्लां ना करो। कहंदे हुण तैनूं बच्चों वालियां गल्लां करके दिखाउणे आ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੜਛੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਮਾਨੋ ਲਾ ਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਚੇਤੋ ਕੋ ਪੂਜਨ ਕੀਓ ਤਸਕਰ ਪਾਪੀ ਏ ਕਿਆ ਭਇਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਚਵਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੂੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤੋ ਵੱਲ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭੇਜੀ ਵਸਤੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਜੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਚੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿੱਖ ਦੁਆਰੇ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚੇਤੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਚੂੜਾ ਭੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਲਈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੋ ਨੂੰ। ਚੇਤੋ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੰਗਾਲ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚੂੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ? ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਿਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਰਗਾ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਸਵਾਂ ਦਸੌਂਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਕਤ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਕਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਕੜਾਹਾ ਚੜਾਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚੰਡਾ ਚਲਾਓ, ਅੱਗ ਬਾਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਸਨੀ ਉਬਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਕੀ ਲਖੋ ਸੋ ਪਾਓ, ਜਸ ਕਛ ਕਰਿਓ ਸੋ ਤਸ ਫਲ ਪਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਈਏ, ਜੋ ਇਸਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁੜ ਉਬਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੜਛਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੜ ਦਾ ਜਲ ਚਾਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੱਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਦੂਸਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸੰਦ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਬੋਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ? 2 ਲੱਖ। 1 ਲੱਖ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਚੰਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਵਰ ਅਰ ਤੀਰ, ਸੈਫ ਸਰੋਤੀ ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਔਰ ਇਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮੰਗ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰਗ, ਜਿੱਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭੇਂਗ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇੰਗ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਵਰ ਅਰ ਤੀਰ, ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਤੀਰ ਤੂੰ ਹੀ, ਤਵਰ ਤੂੰ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਬਈ ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੀਰ ਤੂੰ ਹੀ, ਤਵਰ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ, ਤੀਰ ਤੂੰ ਹੀ, ਸੈਥੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਸੈਥੀ, ਸੈਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਤਲਵਾਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਲੀਆ ਤਲਵਾਰ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਨ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੀਰ ਤੂੰ ਹੀ, ਸੈਥੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤਵਰ ਤਲਵਾਰ। ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੈ ਭਏ ਸਿੰਧ ਪਾਰ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਬਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਤੇ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਕਦੋਂ ਆਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਤਲਵਾਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ सर्व लोह जी की रक्षा हमने, सर्व काल जी की रक्षा हमने, जो हर थां ते हर समय है। सर्व लोह सारी सृष्टि विच है, ਉਹੀ ਸਾਡੀ रक्षा करन वाला है, जिसका रंग रूप कोई नहीं। चक्कर चिन्ह अर वर्ण जाति अर पात नहन, जे रूप रंग या रेख पे को कह ना सकत के, कोई नहीं कह सकता वो किहो जिहा, क्योंकि उसका रूप कोई है ही नहीं। हाँ एक रूप है, मेरा रूप ग्रंथ जी जान, इस मैं भेद ना रंचक मान। कान सुने पहचान ना तिन स्यो, लिव लागी मोरी पग इंस। इस तरह गुरु प्यारिओ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਖੀਰ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ, ਕੋਈ ਚੰਡੀ, ਕੋਈ ਦੁਰਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸੰਦ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਡੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੌਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਹਿਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨੇਤਰ ਵੀ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮਸੰਦ ਸਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜਬ ਅਨੋਖਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇਮੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਾਏ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਣ। ਬਿਨ ਕੇਸ ਸਿੰਘ ਬਿਨ ਸ਼ਾਸਤਰੰਗ ਨਾ ਦੇਹੋ ਦੀਦਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਲਾ ਭਾਵ ਇਕੱਠ, ਮਿਲਾਪ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਨੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਹਰਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਵੜਿਆਂ ਨੇ, ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਰ ਛਪੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚਕੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਿਆਸੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਨ ਕਦ ਕੀਤਰ ਹੁਕਮ ਬਕਾਨਾ ਜਹਾਂ ਦਮ ਦਮਾ ਉੱਚ ਮਹਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਦਮਦਮਾ, ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਇਸਕੇ ਨਿਕਟੋ ਤੰਗ ਸਥਾਨਾ ਤਹਾਂ ਸੁਧਾਰੋ ਬਹੁ ਮੈਦਾਨਾ। ਔਰ ਦਮਦਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੰਬੂ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਕਨਾਤਾਂ ਆਦਿ ਲਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਆਦਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਤ ਉਹਦੇ 4 ਛਪੇਰੇ ਕੰਧ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਨਾਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਧ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਕਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਚਫੇਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚਾਨਣੀ ਛੋਟੀ, ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜਾਊ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਚੋਭਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਂਸ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਂਸਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਚੋਭਾਂ ਇਸ ਚਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਸ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਲਸ਼ 5 ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, 5 ਚੋਭਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਲਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਚੰਦੋਏ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਕਨਾਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਤੰਬੂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਿਓ ਬੀਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਭ ਕਿਰਤ ਜਾਏ ਤਬ ਦਾਸ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੱਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਔਰ ਨਕੀਬ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੰਬੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਥੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕੀਬ ਨੇ, ਭਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਦਮਦਮੇ ਤੇ
ਉੱਚੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਣਗੇ। शास्त्र शास्त्र सब पैर शरीर चले गुरु सिंह रमन सदीर। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ। चार कर तो चित चूरत कल की चूरत चलत सब छोरत। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਚੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਝੂਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। संग बहुत सिखन पट पीरा तेरे में गए गुरी गिरा। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। गलीच फर्श रमणी का पसम रंग नाना बिदनी का। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਲਮ ਗਲੀਚੇ ਭਾਵ ਗਰਮ ਗਲੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਭਾਵ ਗਰਮ ਕਢਾਈ ਕਰਕੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ हीरे जरत पुरट के पावे सुंदर बीच पर्यंक सुहावे। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਗਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜਾਊ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਜੇ। इस पर चढ़ बैठे तुत पावत आवत चले सिख हर खावत। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਸਜਾਇਆ ਅੱਜ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਸਪੇਰੇ ਢਲਾਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਟਿੱਕੇ ਟਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਰਦਲ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਕੱਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕਸਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਹਨ ਭੁਜਦੰਡ ਡੋਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਦ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਫੌਜੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੜਾਊ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗ ਦੋਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੋਭ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੜਾਊ ਭੱਥਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰਹਾਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਮਾਨ ਇਹ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਗਾਤਰੇ ਚੰਦਰਹਾਸ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਭਗਉਤੀ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
दूसरा नाम है भगवती शक्ति का। परमेश्वर की शक्ति है उसका नाम भगवती है। भगवती भगवंत भगत का रंग। जिहड़ी भगवती है वो परमेश्वर की भगती ही भगत दे अंदर शक्ति बन के उतरदी है। असल विच कोई शेर ते बैठी कोई दुर्गा कोई कालका नहीं है इत्थे, ना उसकी आराधना है। मैं ना गणेश प्रथम मनाऊं, किशन बिशन कबहू ना त्याऊं, कान सुने पहचान ना 300, लिव लागी मोरी पग 100। मैं तो उस अकाल दे नाल जुड़िया होया हाँ। मैं अपने कार्य भी सब तो पहला उस अकाल की ही आराधना करांगा। तो खैर मेरे प्रीतम जी कह रहे हैं, भाई संतोख सिंह कवि लिखते हुए कहते सुंटर सुंदर तीरां दा पत्था नक दे नाल शोभ रहा है, और सुंदर तलवार चंद्रहांस मोढे ते गात्रे पाई हुई है। धनुख और स्पैशल धनुख है मेरे प्रीतम जी का, जिसनों कोई होर बंदा नहीं चला सकता। गुरु साहब ही चलाउंदे सी 9 टंक का, जिसनों चलाउण वास्ते किन्ना जोर लगता है, जिन्ना 2.5 क्वांटल वजन चक्कण ते लगता है। को सतनाम 9 टंक का यह कमान जिहड़ा है सतगुरां दे दूसरे मोढे ते सुभाईमान है। और एक हाथ भी सतगुरां ने भत्थे चों कढ के एक तीर फड़िया होया है, जिसनों हाथ विच फड़ के घुमा रहे हन। और उच्चे मोढे शेर दी न्याई, गल विच कीमती चोला शुभायमान है। गले दे विच हीरे जवाहरात मोतियां दी जड़ाऊ माला शुभायमान है। और गुरु प्यारिओ जिस दे हिलन दे नाल प्रकाश दे चमकारे पैंदे हन, यह है गुरु पातशाह जी दा शाही ठाठ। क्योंकि हुण चौथे पातशाह तो इस घर दे विच शाही ठाठ आ गया है। इस करके सतगुरु पातशाह जी नूं हुक्म सी, चौथे पातशाह जी नूं, पुत्रा मैं तां सादा जीवन बतीत कर लिया है, हुण तेरे घर विच माया भी बहुत आवेगी। आ रेशमी कपड़े दा थान है, इस दे चोले बना के पहनने हन, घोड़ियां ते चढ़ना है। आ घोड़ी पारो वाली अज तो तैनूं दित्ती। को सतनाम सी। इस करके फिर पातशाह जी दे परथाए भाई गुरदास जी लिखदे न, बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै, दिता लईए अपना अनदिता किछ हथ न आवे। तो इस तरह भाई गुरदास जी ने महिमा की है शाही ठाठ दी। ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस तरह पूरे शाही ठाठ दे नाल, पूरे जाहो जलाल दे नाल आ रहे हन। शमश बदन पर सुंदर गोरे निशो चेहरे दे उपर काले रंग दा दाड़ा भी सुंदर सुभाए मान लग रहा है। जिवें भौरियां दी डार कमल दे फुल्लां ते बैठी होवे। भौर दा रंग काला हुंदा ना, कमल दे फुल गुलाबी हुंदे आ। ऐसा सुंदर स्वरूप ते सोहना आ रहा, दाड़ा फुट रहा, जिहड़ा सुंदर लगता है जी। भाई साहब संतोख सिंह कवि कहते ऐसे सुंदर मुख मंडल की मैं पूरी शोभा भी नहीं कर सकता जी। और सतगुरु पातशाह जी विराजमान होके अपने सिंहासन उपर सिख संगतां उपर कृपा दृष्टि पा रहे हन। इस तरह बिन गुण धनख कुटल अस भौ है। चिले तो बगैर, धागे तो बगैर, रस्सी तो बगैर सतगुरां दे सुंदर ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਭੌਹਾਂ ਇਹ भी ਐ लगदियां जिवें किसी ने कमान बनाया होवे। बड़ी सुंदरता भाई साहब जी सतगुर दी दस रहे हन। उशनीक कहंदे आ दस्तार नूं, सीस उपर सुंदर दस्तार सजाई है पेचां दे नाल, और उस दे उपर इथों
ਕਲਗੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਝੂਲੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸੁਰੰਗਾ, ਜਗਤ ਜਵਾਰ ਜੇ ਬਹੁ ਰੰਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਝੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੇ ਹਨ। ਉਰਟ ਦੰਡ ਜਟਤੀ ਬਹੁ ਜਾਹੀ, ਤੁਰਤ ਚੌਰ ਚਾਰੋ ਦਿਸ਼ ਮਾਹੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਡੰਡੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਗਮਗ ਭੂਖਨ ਕਰਨ ਸਰੀਰਾ, ਬੈਠੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਖ ਬਰਬੀਰਾ। ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਵਾਲ ਚੌਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਹੰਸ ਹੀ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ। ਧਰਮ ਰਚਕ ਗੁਣ ਸਾਗਰ, ਤੁਰਕ ਤਰਨ ਤੋਰਨ ਗਜ ਨਾਗਰ। ਜਗਮਗ ਭੁੱਖ ਕਰਤ ਸਰੀਰਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਰਾਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸ ਧਿਆਨ ਵਿਦੇ ਮੋਹ ਤਰਹੀ, ਬਿਨ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਗ ਸਾਗਰ ਤਰਹੀ। ਔਰ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਰਛਕ ਗੁਣ ਸਾਗਰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਔਰ ਤੁਰਕ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੈਸ ਧਿਆਨ ਰਿਦੇ ਮੋਹ ਤਰਹੀ, ਬਿਨ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਗ ਸਾਗਰ ਤਰਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਗਰੀ ਚਲੇ ਆਏ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬਾਂਧੇ ਸਿਰ ਨਿਆਏ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਚੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਬੈਠੇ ਸੁੰਦਰ ਸਭਾ ਲਗਾਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਸੀਗਾ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਪੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਪੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਖੁੱਲਾ ਚੌੜਾ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾ ਕਰਕੇ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਆ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਐਦਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨੋ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਘਣ ਸੁਰ ਏਦਾਂ ਬੋਲੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕਦਮ ਸੰਗਤ ਧੁਰਤੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਸਣ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੇ? ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰ। ਕਰਾ ਚੌਲ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਾ ਚੌਲ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਾਰ, ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਸਵਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਹਜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਤੱਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲਈ, ਤਲਵਾਰ ਸੀਸ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਤਰਬ ਗਏ, ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ? ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੋਹਰਾ ਥਮਾ 10-12 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। 10 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਝਾਕਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਵੱਲ। ਸਿੱਖੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਾਤ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਆ ਬੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਘੋੜੇ ਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੈਨ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਆਓ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਓ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਕੀੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜੇ ਐ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਹਾਸ ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਫੜੀ ਤਲਵਾਰ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਜਦੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਫੇਰ ਲੰਘੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੱਲ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੜਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਦੇवी देवते प्रगट कर ਲੈਨੇ आ, पर केशव दास ਨੂੰ सद लिया, कहंदे आ जा, जो चाहिदा देवांगे, पर देवी प्रगट करके सामने लिया दे मेरे, किहड़ी देवी है तेरी? कोई देवी देवता नहीं। सब ये आर्यन लोकां ने आ करके सानू आदिवासी लोकां नू, इस भारत वाले लोकां नू मूर्ख बनाया। को सतनाम सिंह। इस मूर्खता जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू कढिया। इस करके साडा कोई संबंध नहीं है मूर्ति पूजा देवी देवतियां नाल। असी तो सब तो बड़े अकाल पुरख दे पुजारी हाँ, उसकी उपासक हाँ। सतगुरु पातशाह जी ने तीसरा वचन फिर किया है, सिखो की गल है। हजारां सिख मेरे सामने बैठे है, पर मैनू सिक्खी का बीज नहीं लभ रहा। को सतनाम। कणक की बोरी भरी होए खंडियाईए ते सारे दाने सिਉਂਖ दे खाधे होण ते फिर मन पशेमान हुंदा ही है ना। को सतनाम। ये तो सारी खाधी गई। वो कहने सिखो कोई है बीज एक अद्धा कि सिक्खी बची रहे, प्रफुल्लित हो जी, अगे वधे पल्ले। कोई बीज बचिया नहीं सिक्खी दा तुहाडे विच। मैं सीस मंग रहा तुहाडे कोलों। इको ही निकल आओ यार। शेर तो जंगल च इको ही वाधू हुंदा है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। इको ही बहुत हुंदा है। देखो ना, जदों माझे वाले सिखा ने गुरु प्यारे हो सतगुरां नूं एक वारी बेदावा दे दिता, जो रामियाणे दे मैदान विच लिखिया गया जैतो दे कोल। पर गुरु प्यारे फिर की होया, माता भाग कौर जी भाई महा सिंह ये रोक गए, कहते असी नहीं जानते, तुहाडे मगर पिंड दीआं पंचायतां मुड़ गईआं कह के कि तुसीं साडे गुरु नहीं, असी तुहाडे सिख नहीं। कहंदे जाओ लिख जो, सहन कर जो, माड़े जे भाग जो, मेरी जिम्मेवारी खत्म हो जाए। को सतनाम। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह संसार का जिम्मेवार है बई, जिहड़ा उहनूं मनदा नहीं फिर ओहदा किवें जिम्मेवार बनेगा। सहन करके चले गए पंचायती लोग, पर महा सिंह भाई माता भाग कौर जी रुक गए। इन्हां नूं वेख के होर रुके, कहते 40-42 सिंह रुक गए। को सतनाम। जंग दे मैदान च गए ते सारे जंग दे मैदान च लड़ के शहीद हो गए। पर महा सिंह सहकदा है, उन्होंने पूछया बोल तैनूं की देवां? कहंदे मैनूं कुछ नहीं चाहिदा, मेरे इलाके दे वास्ते चाहिदा। की? कहंदे ओ बेदावा कित्थे? ओनूं पाड़ो, बहुत वड्डी गलती साडे बंदियां ने कर लई आ। को सतनाम सिंह। वो छड्ड बेदावे नूं, तैनूं की देवां? तू आके जंग दे मैदान च हिस्सा पाया, तैनूं बोल की देवां? मात लोक दा राजा बना दियां, देवलोक दा राजा बना दियां, इंद्र लोक दा राज दे दियां, आल वर्ल्ड दा राजा बना दियां। वो कहंदे महाराज नहीं है चाहिदा। अगर वो कागज का टुकड़ा दुनिया में साबता रह गया तो साडे माझे दे सारे लोकां नूं फटकारां पैंदियां रहणगीआं। टुकड़ा कड्डो कित्थे है? पातशाह कहंदे छड्ड परे टुट्टी हुट्टी, हुण कहंदे नहीं गंढनी पैनी आ हुण। को सतनाम। मैनू कुछ नहीं। जे अज दे जिहड़े जथेदार है, अज दे लोग है जिहड़े सिक्खी दे मोहरी है, जे ये भी अपनियां गुरु प्यारो ये चीज़ां त्याग के, अपनियां भुखां त्याग के एक थां ते इकट्ठे हो जाण, तां अज भी साडे विच ओही जोश, ओही सब कुछ गुरु साहब दे सकदे है। पर असी तां अपनियां निक्कियां निक्कियां नौकरियां वास्ते, निक्कियां निक्कियां गुरु प्यारो लोड़ां दे वास्ते सिक्खी दो पासे होके आपस में फटे हुए हैं। 7वें पातशाह का कहना सिक्खी का जहाज फट गया है, जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी इकट्ठा कर रहे हैं। 1699 की विसाखी वाले दिन तां गुरु प्यारिओ माझे दे विच महा सिंह ने बचन किया ते पातशाह ने कढ़ के खीसे चों कागज दिखा करके उसनूं चूरा चूरा करके उड़ा दिता। कहंदे तकड़ा वगया, जे तू कुछ मंग लैंदा ते सारा माझा ही मैथों विछड़ गया सी। को सतनाम। एक तां बीज बचिया ते इत्थे बराड़ा ने आके तनखाहां मंग लियां, घोड़े दियां वागां फड़ लियां। कहंदे ऐदू गां भागो कियां दा इलाका आ जांदा, असीं ऐदू गां नहीं जाना, साडी तनखाह पहलां इत्थे दिओ। को सतनाम। कहंदे हजे पैसे है नहीं कि आ जाण दिओ, दे देंगे। कहंदे ना, असीं आ हद तो गां टप्पना नहीं, इत्थों तनखाह लैके पुट्ठे मुड़ांगे असीं तां। ते पातशाह जी ने 2-3 वारी रोकिया, नहीं मन्ने, तीर छड्डिया आकाशां नूं। एक बारी ऐदा हनेरा होया जिवें काली बोली नेरी चढ़दी है, फिर प्रकाश होया ते की वेखदे आ? सामने एक मनुख गुरु प्यारिओ
ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਖੁਰਜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਭੋ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਖੁਰਜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਗਰ ਗੋਨਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਲੈ ਗਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ, ਘਰੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਅਖੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤਾਂ ਬਚਿਆ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਲਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਸਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੂੰ ਖਹਿੜਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀਸ ਮੰਗਦੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਛਤਰੀ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਓਏ ਮਨਾ, ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਮਰਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਮਰਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਨਾ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਇੰਨਾ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੋਚ ਕੇ, ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੱਟ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫੁਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮਨ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋ ਕੇ ਸੀਸ ਦੇਈ ਜੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸਟੇਜ ਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲੇ ਸੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦਾ ਸੀਸ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਖੂਨ ਦੀ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇਖ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਢਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਕਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ।
हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी, अविनाश हे पूरन हे सर्वमय, गुणदास हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण, सब टीक हे गोविंद हे गुण निधान, सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे, हे संत कै सदा संग, आधार हे ठाकुर हूँ दास रो, गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान, ये परोए आए प्रभ शरणागति, नित दयाल एक अखर हर मन बसत, भूत निहाल एक ओंकार सतगुरु, प्रसाद सच हुए वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की